اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بالآخر جملہ کے بارے میں پڑھیں گے اور کیسے عربی زبان میں جملہ بناتے ہیں اسم کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا یاد دہانی کر لیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ کلمہ عربی زبان میں بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، اور اس کے تین اقسام ہو سکتے ہیں: اسم، فعل اور تیسرا حرف۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسم کو کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات جنس، اسم کا جنس۔ دوسری بات اسم کا عدد۔ تیسری بات اسم کی وسعت۔ اور چوتھی بات اسم کا اعراب۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جنس کے بارے میں پڑھ لیا، جنس مذکر ہے یا مؤنث، اور جنس کی تشخیص بھی سیکھ لی۔ عدد کے بارے میں پڑھ لیا، عدد واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع، اور کیسے ہم عدد بناتے ہیں عربی زبان میں یہ بھی سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا، اور اعراب کے بارے میں یہ بھی پڑھا کہ کچھ اسماء معرب ہوتے ہیں اور کچھ مبنی ہوتے ہیں، اور معرب اسماء میں بھی کچھ منصرف ہوتے ہیں اور کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور غیر منصرف کے اقسام کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کا موضوع چھیڑا، اور وسعت کے موضوع میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اسماء وسعت کے اعتبار سے یا معرفہ ہوں گے یا نکرہ، یا معرفہ یا نکرہ۔ تو ہم نے جب یہ چار باتیں جان لی، تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ اسم کو کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے، ہمیں چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو اب ہم نے یہ چار باتیں جان لی، تو آگے بڑھتے ہیں کہ اب جملہ کیسے بنایا جائے عربی زبان میں۔ اس سے پہلے تھوڑا اعراب کا ٹاپک جو ہے اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ریویژن یہ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ مثلا مثال کے طور پہ واحد اسم کا اعراب کیا ہوگا؟ واحد اسم کا اعراب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ صرف ریویژن کے طور پر ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر واحد مذکر اسم ہے، ٹھیک ہے، اگر واحد مذکر اسم ہے کوئی، تو مثال کے طور پر کتابن، ٹھیک ہے، تو یہ حالت رفع میں ہے واحد مذکر اسم، لیکن اگر اس میں الف لام ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا الکتابو۔ ٹھیک ہے، تو واحد مذکر اسم میں دو پیش آتی ہے، لیکن الف لام ڈالیں گے، اس میں ایڈ کریں گے، اس کو معرفہ بنائیں گے تو یہ الکتابو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی مثنی اسم اگر ہم لے لیں، مثنی اسم لے لیں، اور وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، تو اس کے آخر میں رفع میں کیسی آواز آئے گی؟ مثنی رفع کا اسم ہوگا، مثال کے طور پر رجولانی، ٹھیک ہے، اور مذکر، یہ مذکر کا اگزامپل تھا، اب مؤنث کا اگزامپل لے لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا بنتانی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آنی کی آواز آ رہی ہے، اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تشخیص کے لیے اہم ہے، اس میں آنے کی آواز آتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں جمع سالم اسم اگر کوئی لے لے انسان، جمع سالم، ٹھیک ہے، تو اس کو رفع کی حالت میں اگر وہ مذکر ہوا تو رفع کی حالت میں اس کی کیا آواز آتی ہے؟ ہم نے ریوائز کر لیا تھا، اسے دیکھ لیا تھا۔ مثال کے طور پر مسلم ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، مسلم، اس کو ہم جمع سالم بناتے ہیں، میم کے اوپر پیش ڈال کر وہ اور نون لگاتے ہیں، نون کے اوپر ایک زبر، یہ مسلمونہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مسلمونہ یہ جمع سالم ہے، یعنی بہت سارے مسلمان، دو سے زیادہ مسلمان۔ تو اس میں اونا کی آواز ضرور آئے گی، اونا کی آواز، ٹھیک ہے، حالت رفع میں۔ اسی طرح جمع سالم اگر مؤنث ہوا تو مؤنث کے لیے ہم کوئی بھی اسم لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر صالحاتن،
सालिहातुन, ठीक है। अब सालिहातुन ये इसम हालत रफा में है। ये सालिहा की जमा है, जमाए सालिहा की जमा है, और ये जमा सालिम है, क्योंकि इसके तरतीब में कोई बिगाड़ नहीं पैदा हो रहा जमा बनाते वक्त, ठीक है। और ये हालत रफा में है। अब अगर इसमें हम अलिफ लाम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, दो हरकत हट जाएगी। इसमें जिसमें दो हरकत आती है वो हरकत हट जाएगी, तो ये हो जाएगा स्वालिहातु, स्वालिहातु। तो अगर अलिफ लाम लगाए तो आतू की आवाज, लेकिन उमूमन बगैर अलिफ लाम लगाए जमा सालिम मुअन्नस में कौन सी आवाज आएगी, आतुन की आवाज आएगी, ठीक है। तो यही है। अब हम शुरू करते हैं अपने जुमले के मौजू को। ये था हमारा रिवीजन। रिवीजन के बाद हम देखते हैं कि जुमला आखिर है क्या। किसी भी जुबान में सवाल के तौर पर हम पूछते हैं कि जुमला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जुमला आखिर है क्या, ठीक है। तो जवाब अगर दिया जाए इस तरीके से कि अगर ऐसे ही सरासरी इंसान सोच ले, बगैर बादियो नज़र में अगर ऐसे ही सोच कर जवाब देते जल्दबाजी से, तो यही देगा कि अल्फाज का मजमूआ जो होता है, अल्फाज का मजमूआ जो होता है वही है जुमला, ठीक है। मसलन अब हम देखते हैं क्या ये जो हमने जवाब दिया ये जवाब सही है। अल्फाज के मजमूए को हम किसी तरह से ला सकते हैं, कई तरह से ला सकते हैं। तो एक ये पहला केस लेते हैं हम लोग, पहला केस, ठीक है। एक दो लफ्ज लेते हैं उसे जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर मुश्किल और सबक, मुश्किल सबक, क्या ये जुमला है? नहीं, यहाँ पे तो तारीफ मुकम्मल ही नहीं हुई। क्या कहना चाह रहे हैं, मुश्किल सबक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। माना मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पे माना मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा तरीका ले लेते हैं, केस टू ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जैद की किताब, क्या ये भी जुमला है, जैद की किताब, ठीक है। नहीं, ये जुमला नहीं है। क्यों जुमला नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं, जैद की किताब के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए, ठीक है। ये तो आपने बस जैद की किताब बोला और फिर चुप हो गए, तो ये जुमला तो नहीं हुआ ना। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस लेते हैं, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं, हम कहते हैं मसलन ये किताब, ये किताब, अच्छा क्या ये जुमला है? नहीं, ये भी जुमला नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस किताब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, ये किताब क्या, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जुमले नहीं है। अच्छा, अब ये मिसाल लेते हैं, ये किताब है। अब बताइए ये जुमला है या नहीं? हाँ ये जुमला है, हाँ ये जुमला है। क्यों ये जुमला क्यों है? क्योंकि ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिससे बात पूरी हो जा रही है, ठीक है, जिससे बात पूरी हो जा रही है, यानी आपको पता चल जा रहा है कि कहने वाले का मकसद और उसका मुक्तजा क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, वो क्या आपको बताना चाहता है, और उसकी बात पूरी हो जा रही है। यहाँ पे देखिए मुश्किल सबक में बात पूरी नहीं हो रही, मुश्किल सबक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। जैद की किताब, जैद की किताब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, बात पूरी नहीं। इसी तरह ये किताब, ये किताब क्या। अब लेकिन ये जो जुमला है, इस जुमले पर गौर कीजिए, ये किताब है, इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि ये किताब है, इसकी हकीकत है, ठीक है, यानी मौजूद है ये किताब, ये किताब है, ये चीज किताब है, ठीक है। तो ये एक जुमला हुआ लिसानी नजर से, नुक्ते नजर से, ठीक है, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये किताब है, ये एक जुमला है। तो जुमले की तारीफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या डेफिनेशन। जुमले की तारीफ ये है कि जुमला अल्फाज का वो मजमुआ है, अल्फाज का वो मजमुआ है जिससे जिससे बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, ठीक है। ये है जुमले की तारीफ या डेफिनेशन जुमले। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे अल्फाज के मजमूए हैं जो बात पूरा नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मुश्किल, ये एक लफ्ज है,
ठीक है, ये मुफरद है यानी एक, मुफरद, मुफरद यानी एक लफ्ज है, ठीक है। इसी तरह और एक दूसरा लफ्ज है सबक, सबक, मुश्किल सबक, ये भी एक मुफरद है, मुफरद, ये भी एक लफ्ज है, ठीक है। अब क्या ये दो मुफरद को अगर हम मिला दें, मुफरद प्लस मुफरद, अगर इन्हें हम मिला दें तो क्या बनता है, एक मुरक्कब, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, दो चीज को मिलाएंगे तो उन दो चीज से मिलकर जो एक शय बनेगी वो एक मुरक्कब होगी, ठीक है। तो यानी दो चीज के मिलकर बनी हुई चीज, उसे कहते हैं मुरक्कब, अरबी जबान में भी इसे मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। दो चीज से मिली, मुरक्कब। तो हमने देखा मुश्किल एक मुफरद है, ठीक है, यानी एक लफ्ज है। सबक भी एक मुफरद है। एक लफ्ज और दूसरा लफ्ज को मिलाकर, यानी एक मुफरद और दूसरे मुफरद को मिलाकर मुरक्कब बनता है, मुरक्कब बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मुरक्कब को हम किस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। मुरक्कब अगर हम मिला लें, ठीक है, दो मुरक्कब, एक एक मुफरद और दूसरे मुफरद को मिला लें तो क्या जुमला बनता है। मिसाल के तौर पर हम मुश्किल को और सबक को मिला लें तो ये जुमला बन जाएगा, नहीं, ये तो जुमला नहीं बन रहा। ये मुफरद है, ठीक है, प्लस ये भी मुफरद है, लेकिन ये जुमला नहीं बन रहा। तो अगर ये जुमला नहीं बनता है और हमेशा नहीं बनेगा, जब मुफरद और मुफरद को मिला रहे हैं और कोई माना भी नहीं बन रहा है इसका, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मुरक्कब, मुरक्कबे नाकिस, नाकिस है ये मुरक्कब, ठीक है। अब कुछ कुछ इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई मुरक्कबे ताम भी होगा, मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम यानी अल्फाज का वो मजमुआ, अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात पूरी हो जाए, ठीक है, बात पूरी हो जाए। तो गोया जुमले को अरबी जबान में मुरक्कबे ताम कहते हैं, ठीक है, मुरक्कबे ताम। तो जुमला जो है, जुमला जो है अरबी जबान में मुरक्कब ताम कहलाता है, ताम यानी मुकम्मल, मुकम्मल मुरक्कब। क्योंकि ये देखिए हम जो दो मुरक्कब, कभी कभी हम दो मुफरत जोड़कर एक मुरक्कब मुरक्कब बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुश्किल और सबक को जोड़ा हमने और मुरक्कब बना लिया, ठीक है, लेकिन ये मुरक्कब नाकिस है, ठीक है। तो ये मुरक्कब नाकिस है, क्यों नाकिस है, क्योंकि मुश्किल और सबक को मिलाकर कोई बात पूरी नहीं हो रही, बात पूरी नहीं होती, ठीक है, बात पूरी नहीं होती, इसलिए ये मुरक्कबे नाकिस है। तो पहचान यही है, दो मुफरत को मिलाकर बात पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये मुरक्कबे नाकिस है। लेकिन मुरक्कब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको मिलाकर बात पूरी हो जाए, और उसे कहेंगे हम मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम। और मुरक्कबे ताम वही है, अगर हम लोगों ने तारीफ सुनी होगी पिछले स्लाइड में, हमने यहाँ पे तारीफ लिखा था जुमले का। तो ये जुमले की तारीफ अल्फाज का वो मजमुआ है जिससे बात पूरी हो जाए, तो वही जुमले की तारीफ को हम मुरक्कब ताम की तारीफ ही कह रहे हैं। तो गोया जुमला और मुरक्कब ताम दोनों एक ही चीज है, ठीक है, यानी अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात पूरी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जुमला या मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम अरबी जुबान में दो किस्म का होता है, ठीक है, दो किस्म का जुमला, दो किस्म का होता है। या वो इस्मिया होगा, इस्मिया, जुमला इस्मिया होगा, या वो फेलिया होगा, ठीक है, फेलिया, ठीक है, या जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा।
تو آپ پوچھیں گے اسمیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہے، تو سیدھا سا فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں ہم جملوں کے ذریعے، جس میں ہم اسم کے ذریعے جملہ بناتے ہیں، اسم کے ذریعے جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں ہم اسم کے ذریعے جملہ بناتے ہیں، اور ہم نے اسم کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اب ہم کیا بنانے جا رہے ہیں، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ کی تعریف کیوں ہوگی کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو چلیے تعریف پہلے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور ایک قانون یاد رکھیے کہ جملہ اسمیہ، فی الحال کے لیے یہ قانون لاگو ہوگا ہمارے ہر ایگزامپل میں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی ابتدا، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے ہو، جس اسم سے ہو وہ مبتدا کہلائے گا، ٹھیک ہے، کیا کہلائے گا، مبتدا، جس کے ذریعے ابتدا کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ مبتدا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جاننے کی بات، اب مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا وہ حصہ خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے، لکھ لیتے ہیں، مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا، جو کچھ کہا جائے گا وہ حصہ خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے، خبر کہلائے گی، وہ حصہ خبر کہلائے گی۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک مبتدا، مبتدا کیا ہے، مبتدا جملہ اسمیہ کی ابتدا میں جس اسم سے ابتدا جس اسم سے شروع ہوتی ہو، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی ابتدا میں جو اسم آئے گا وہ ہوگا مبتدا، ٹھیک ہے، اور مبتدا کے بارے میں ہم جو کچھ خبر دیں گے وہ ہوگا خبر۔ اب اس ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں زید نیک ہے، یہ اردو زبان کا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکمل بات پوری ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اردو زبان کا ایک جملہ ہے، بات پوری ہو جا رہی ہے، بات پوری ہو جا رہی ہے، اس لیے یہ جملہ ہے، اسے ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے، مرکب تام بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ چلیں تو اب دیکھیں اس جملے پہ غور کریں، زید نیک ہے، زید نیک ہے، تو ہم نے جو تعریف بیان کی تھی کہ جملہ اسمیہ، یہی جملہ اسمیہ ہے اصل میں، کیونکہ دیکھیے یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، زید سے، زید ایک کسی شخص کا نام ہے اور وہ اسم ہے، اور کسی شخص کا نام اس میں علم ہوتا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ اسم ہے یہ، تو یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو یعنی جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو پہلا اسم ہو جملہ اسمیہ کے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا، جملہ اسمیہ کا پہلا اسم مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس سے شروع کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو یہ تا ہے، مبتدا، اسے کلیئرلی لکھ لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا اسم مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی ہم لکھتے ہیں، ابھی ہمارے فی الحال کے درس میں ابھی ہم سب سے زیادہ جو
قانون استعمال کرنے والے ہیں. یہ مبتدا اور خبر کو ہی لے کر ہے، اس لیے ہم پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ کسی جملہ میں مبتدا کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ہے زید نیک ہے، تو اس کا جو پہلا اسم ہے زید، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہوگا مبتدا، یعنی پہلا اسم مبتدا، زید مبتدا. اب اس کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں، یہ حصہ نیک ہے. نیک ہے جو ہو گیا، یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید نیک ہے، یہی خبر ہے. زید کے بارے میں کیا، زید کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ، کہ وہ نیک ہے، تو یہ جو خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو کے لحاظ سے ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. اسی طرح ہم جب اب عربی میں مبتدا اور خبر کو لے کر ہی جملہ اسمیہ بنائیں گے تو اس کے کچھ قواعد ہوں گے. ٹھیک ہے، قواعد یہ ہمیشہ لاگو ہوں گی اور ہم اسے ذہن نشین کر دیں گے، اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لیں گے تاکہ اسے استعمال کرنے میں ہمیں کہیں بھی جھجک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اہم 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کے متعلق، مبتدا اور خبر کے متعلق 3 قاعدے. ٹھیک ہے، یہ 3 قاعدے کیا ہیں، سب سے پہلے اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے مبتدا، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر کیا اعراب کے اعتبار سے ان کی کیا حالت ہوگی، دونوں رفع کی حالت میں ہوں گے، حالت رفع، حالت رفع میں ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہر جملے میں مبتدا حالت رفع، خبر حالت رفع میں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں قاعدے کو اچھی طریقے سے لکھ لیتے ہیں، نیچے ہم نے نہیں دیکھ پا رہے تھے، پھر واپس موڑنے کی ضرورت پڑے گی سلائیڈ کو، اس لیے یہاں پہ باقاعدہ مبتدا اور خبر کا قاعدہ لکھ لیتے ہیں. مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، اس کے 3 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ، مبتدا اور خبر حالت رفع میں، حالت رفع میں ہمیشہ. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا قاعدہ کیا ہے، اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر کو تا حد امکان نکرہ لائیں گے. ٹھیک ہے، جب تک انسان کو ممکن ہو اسے نکرہ لیے کر آئیں گے. تو مبتدا، مبتدا، اب دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، یہ وسعت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کبھی مبتدا اور خبر کو اعراب کے اعتبار سے دیکھیں گے، یہاں پہ اعراب کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ لیجیے یہاں پہ وسعت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو یاد کیا تھا وہ 4 چیزیں اسم کے بارے میں، وہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں. اگر ہمیں ان چیزوں کا معلومات نہیں ہوتا تو ابھی ہم جملہ نہیں بنا پاتے، کیونکہ اب مبتدا اور خبر کو ہم حالت رفع میں رکھیں گے. حالت رفع کیا ہے، یہ اعراب کے موضوع کو پڑھ کے انسان کو سمجھ میں آئے گا. اسی طرح مبتدا معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور خبر، اور خبر کیا ہوگی، خبر نکرہ، خبر نکرہ. ٹھیک ہے، تا حد امکان، تا حد امکان خبر نکرہ ہوگی. کیونکہ مثلا میں کہتا ہوں میں علی ہوں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں میں علی ہوں کے جملے میں جو ہوں کیا شروع میں سے شروع کر رہا ہوں تو یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، مبتدا. اب دیکھیے علی ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بارے میں، خبر دے رہا ہوں کہ میں علی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے جو خبر ہے علی، میں علی ہوں، تو علی جو ہے یہ ایک نام ہے اور نام ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اس میں علم ہم نے پڑھا تھا معرفہ کے اقسام میں سے، تو یہ معرفہ ہوگا۔ تو کبھی کبھی خبر کو ہم ناگزیر ہے کہ معرفہ ہی لے کر آنا پڑے گا، لیکن زیادہ تر خبر ہم کیا لائیں گے؟ نکرہ لائیں گے، تا حد امکان اس لیے لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات جو جاننے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ قاعدوں میں مبتدا اور خبر کا قاعدہ۔ تیسری بات جو جاننے کی ضرورت ہے، جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی مبتدا اور خبر کے درمیان۔ ٹھیک ہے، لکھ لیتے ہیں، مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت یعنی کمپیٹیبلٹی، ٹھیک ہے، یا پھر دونوں سیم ہوگا، سملیرٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اگر مبتدا ٹھیک ہے واحد ہے تو کیا ہوگا؟ خبر بھی واحد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر مبتدا مذکر ہے تو کیا ہوگا؟ خبر بھی مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جنس اور عدد، اگر مبتدا مثلا مثنی ہے تو خبر بھی کیا ہوگا؟ مثنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثنی ہوگا۔ اسی طرح اور بھی جتنے ہم نے جنس اور عدد کے اقسام پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تھرڈ پوائنٹ میں ہم کیا چیز کے اوپر زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں؟ جنس اور عدد، جنس اور عدد، یہ دو چیزیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ ہم نے جو چار چیزیں پڑھی تھی سب یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ اعراب استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا؟ سب وسعت استعمال ہو رہا ہے۔ وسعت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تا حد امکان، اس کی ایک ایکسیپشن میں نے یہاں پہ لکھ لی، کوئی بات نہیں، اسے ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے ابھی ہم زیادہ فوکس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا جنرل رول جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، یہ وسعت کے اعتبار سے ہم نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں اس میں کے بارے میں یہاں جان لی۔ اس کے بعد دیکھیے تھرڈ پوائنٹ جو ہمارا استعمال میں آئے گا اس قاعدے میں، مبتدا اور خبر کو ملانے میں، جملہ بنانے میں، یہ ہوگا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگا، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگا، اگر مبتدا مثنی ہے تو خبر بھی مثنی ہوگا۔ یعنی اگر مبتدا واحد ہے، یعنی کسی واحد کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اسم سے، جس جملے سے شروع ہوئی ہے وہ اسم واحد ہے، تو اس کے بارے میں خبر بھی واحد آئے گی۔ تو ہم آگے جا کر پڑھیں گے اس کے بارے میں، جب جملہ بنائیں گے تو پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا قانون، تین قاعدہ جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب الحمدللہ اب ہم ریڈی ہیں کہ عربی زبان میں جملہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، جملہ بناتے ہیں، اور جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کی شروعات اسم سے ہو، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں۔ تو ایک آسان سا جملہ لیتے ہیں کہ زید نیک ہے، زید نیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ بات پوری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات جان لیں کہ عربی زبان میں ہے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، ہے کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، ہے کو بتانے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے جو ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہمیں زید کو اور نیک کو ایسے ملانا ہوگا جو ہے کا مطلب دے دے۔ ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان میں ایسے ملانا ہوگا زید کو اور نیک کو جو ہے کا مطلب دے دے۔ تو اسے کیسے ملائیں گے؟ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں زید کے بارے میں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ زید نیک ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلا قانون کیا تھا؟ پہلا قانون کیا تھا؟ مبتدا اور خبر کو ملانے کا۔ اس میں دیکھیں اس جملے میں مبتدا کون ہے؟ زید ہے، کیونکہ زید کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ نیک ہے، نیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہو گئی اور یہ ہو گیا
मुब्तदा, ठीक है, ये मुब्तदा हो गया। तो जैद को हम मुब्तदा बनाएंगे, और मुब्तदा बनाने के लिए हमारे तीन, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तीन कायदे क्या है मुब्तदा और ख़बर के। मुब्तदा और ख़बर के तीन कायदे आपके जहन में एकदम हर वक्त हाजिर होने चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं मीम, मीम के लिए मुब्तदा और खा के लिए ख़बर, ठीक है। मुब्तदा और ख़बर हालत रफ़ा में, ठीक है। इसके बाद और दूसरा कायदा क्या है, मुब्तदा मारिफा, मारिफा, ठीक है। उसके बाद ख़बर खा ख़बर नकीरा, नकीरा, ठीक है। उसके बाद मुब्तदा और खबर दोनों में क्या, मुताबिकत, मुताबिकत यानी सेम होगा, मुताबिकत किस किसके लिहाज से, जिन्स और अदद के लिहाज से, जिन्स और अदद के लिहाज से, ठीक है। तो ये तीन कवानीन जो हैं मुब्तदा और ख़बर के, ये आपके जहन नशीन होने चाहिए, ज़रूरी है, लाजिम है जब आप जुमला इस्मिया बनाएंगे। तो अब देखते हैं मुब्तदा और ख़बर, पहला कायदा हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। मुब्तदा और ख़बर हालत रफ़ा में पहले ले आते हैं। मुब्तदा ये ज़ैद है, हमने देख लिया क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और वो इसम से शुरू हो रहा है, जुमला जिससे शुरू होता है वो मुब्तदा होता है, और उसके बारे में बात भी हो रही है, ठीक है। तो जिसके बारे में बात होती हो वो भी मुब्तदा। मुब्तदा का दो पहचान है, जिसके बारे में बात हो रही है वो मुब्तदा है, या फिर जिससे इसम शुरू हो रहा है, ठीक है, जो जुमला जिससे शुरू हो रहा है वो मुब्तदा है। तो ज़ैद मुब्तदा है, और ज़ैद को हम हालत रफ़ा में लाएंगे, तो हमें पता है ज़ैद वाहिद है, मुज़क्कर इसम है, तो ज़ैदुन लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद खबर को भी रफा में लाना है, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होंगे, ठीक है। तो नेक के लिए क्या लफ्ज आता है, नेक के लिए सालेह लफ्ज आता है, तो सालेहुन, सालेहुन, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या है, मुब्तदा मारिफा, मुब्तदा मारिफा, हाँ ज़ैद नाम है, इसमें अलम है, इसमें अलम है जो वसअत के एतबार से, वसअत के एतबार से मारिफा है, ठीक है। अब सालेह देखिए, सालेह क्या है, अस्सालेह नहीं है, यहाँ गौर कीजिए, अस्सालेह नहीं है, अस्सालेहू होता तो ये मारिफा होता, ठीक है, ये मारिफा होता, लेकिन यहाँ सिर्फ सालेहुन है, सालेहुन है, तो इसका मतलब है कोई भी नेक, कोई भी नेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे नकरा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो खबर भी नकरा है, चले हमने देख लिया। दूसरा कायदा भी यहाँ पे फिक्स हो गया, दूसरा कायदा भी यहाँ पे फिक्स हो गया, खबर क्या है, नकीरा, नकीरा है। उसके बाद मुब्तदा और खबर दोनों में मुताबिकत जिन्स और अदद के एतबार से, यानी जिन्स जो मुब्तदा का होगा वही जिन्स खबर का भी होगा, और जिन्स जो उसके बाद अदद जो मुब्तदा का होगा वही अदद खबर का भी होगा। तो देखिए जिन्स क्या है मुब्तदा का, मुब्तदा का जिन्स मुजक्कर है, जैद जो है मुजक्कर नाम है, ठीक है, मुजक्कर नाम है। और इसी तरह खबर का जिन्स क्या है, देखिए सालेह, इसमें कोई भी मुअन्नस का अलामत है नहीं, ये तो हम इसे करार दे देंगे मुजक्कर, ये भी मुजक्कर है, ठीक है। ये तो हो गया जिन्स का एतबार। अदद का एतबार, जैद क्या है, वाहिद है, सबको पता है। और देखिए सालेह, सालेह भी वाहिद इसमें, वाहिद इसमें, ठीक है। तो हमने चारों एतबार से इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। तो इसका मतलब गोया ये होगा कि जब भी हम अरबी ज़बान में ज़ैदुन सालेहुन कहेंगे, सालेहुन कहेंगे, तो इसका उर्दू तर्जुमा होगा जैद नेक है, ये एक पूरा जुमला बन जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे है लगाने की जरूरत नहीं है, के लिए हमने कह दिया है, अरबी जबान में है के लिए कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से मिलाया कि यहाँ पे है का मफहूम आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों कायदे को मलहूज़ खातिर रखा, तीनों कायदे को एहतमाम के साथ यहाँ पे मुंतबिक किया, ठीक है, यानी उसे अप्लाई किया यहाँ पर। तो पहला कायदा क्या था, मुब्तदा जो है वो मारिफा होगा, मारिफा होगा, इसमें अलम है जैद इसलिए वो मारिफा है, ठीक है। उसके बाद क्या था, नकरा, और मुब्तदा मारिफा और खबर जो है वो नकीरा होगी, नकीरा, खबर भी नकीरा है क्योंकि सालेह है, ठीक है, अस्सालिहू नहीं है,
ٹھیک ہے، وہ معرفہ نہیں ہے، تو خبر نکرہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ فرسٹ جو قانون تھا وہ یہاں پہ لاگو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں سیکنڈ جو ہے وہ شرط کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مبتدا دوسری شرط یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کو حالت رفع میں لانا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا رفع میں اور خبر بھی رفع میں۔ تو دیکھ لیجئے حالت رفع میں زیدن ہے، ٹھیک ہے، اور صالحون بھی حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا تھا واحد مذکر اسم کی حالت رفع دو پیش کے ساتھ آتی ہے، تو زیدن نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ واحد مذکر اسم ہے صالح، کیونکہ واحد ہے، اس میں جمع کی کوئی علامت نہیں، مثنیٰ کی کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صالح ہے، یہ واحد ہے، اور حالت رفع میں واحد اسم جو مذکر ہو اس میں دو پیش آتا ہے، اس لیے صالح، تو ہم نے اسے حالت رفع میں لے آیا، ہم نے لے آئے ہیں اسے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جنس اور عدد، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہو، ٹھیک ہے، مطابقت ہو، جنس اور عدد کے اعتبار سے ہاں مطابقت ہے، زید بھی جنس کا دیکھ لیجئے پہلو مذکر ہے، صالح بھی مذکر ہے، عدد کا پہلو دیکھ لیجئے زید بھی واحد ہے، صالح بھی واحد ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ کے پاس اگر کوئی اسم ہوگا تو آنی کی آواز آئے گی، مذکر اسم، تو دیکھ لیجئے نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آواز ایسی نہیں ہے، تو ہم نے زیدن صالحن کہہ کر ایک جملہ بنا دیا جو باقاعدہ ہمارے ان تین شرطوں پر پورا اور کھرا اترا ہے، تو ہم نے گویا عربی زبان میں ایک جملہ آج بنا دیا، زیدن صالحن، زید نیک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اب ہم اور جملے بنائیں گے، اور ان شرائط کو مد نظر رکھ کر ہم یہاں پہ جملے لکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی جملہ اس شرط سے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس شرط کے ان تینوں شرائط کے خلاف نہیں ہوگا۔ مثلا ہم لکھتے ہیں زیدن استادن، زید استاد ہے، ٹھیک ہے، زید استاد ہے، زید استاد ہے، دیکھیے شرط کے خلاف نہیں ہے، یہ کیا ہے، مبتدا کیا ہے، اس میں زید مبتدا ہے کیونکہ اس سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، زید کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا خبر دی جا رہی ہے زید کے بارے میں کہ وہ استاد ہے، ٹھیک ہے، تو استاد جو ہوگا وہ خبر ہو جائے گی، تو دیکھیے یہاں پہ مبتدا جو ہے معرفہ ہے کیونکہ وہ کسی شخص کا نام ہے، معین شخص کا نام ہے، اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، تو وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں خبر، خبر کیا ہے، نکرہ ہے، کیوں، کیونکہ دیکھیے اس میں دو حرکت آ رہی ہے اور اس میں الف لام بھی نہیں لگا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی معرفہ کے اقسام میں یہ منطبق نہیں ہوتا، ہم نے جو معرفہ کا قسم پڑھا تھا کہ اس میں علم ہو اور یا پھر ضمیر ہو یا پھر اس میں اشارہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی باقی اقسام، اس میں کہیں بھی یہ فکس نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے، نکرہ، تو ہم نے مبتدا کو معرفہ لایا اور خبر کو نکرہ لایا، یعنی پہلی شرط ہم نے پوری کر لی۔ اب دوسری شرط کیا ہے، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں، اب دیکھیں مبتدا جو ہے حالت رفعی میں ہے، کیوں، کیونکہ وہ اسم ہے اور اسم زید تھا، اصل میں زید اسم تھا، وہ واحد مذکر اسم کو جب ہم رفع دیتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے، یعنی دو پیش لگ جاتا ہے، تو ہم نے زیدن لگا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ مبتدا حالت رفع میں ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہے، یہ بھی واحد مذکر اسم ہے اور اس کو بھی جب حالت رفع میں لائیں گے تو دو پیش لگے گا، تو استادن ہو گیا، تو زیدن استادن، یہ دوسری شرط بھی ہم نے پوری کر لی۔ تیسری شرط جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت، تو دیکھیں زید کیا ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، استاد بھی جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں زید کیا ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، استاد بھی واحد ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ ہوتا تو آنی کی آواز آتی، ٹھیک ہے، اور جمع ہوتا جمع سالم تو اونا کی آواز آتی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، تو زیدن استادن یعنی زید استاد ہے۔ اب اور جملہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح کافی جملے اردو زبان کی جاننے والوں کے لیے بہت آسان ہے بنانا، زیدن طویل، یعنی زید لمبا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قد لمبا ہے،
आगे बढ़ते हैं और बना लेते हैं जुमले, और उन शुरूत को जहन में रख कर इन जुमलों को बनाना है हमें। ठीक है, तो जैदुन, ये दो पेज जो दिया, यानी हमें इसे रफा बना दिया, रफा कर दिया। असल में लफ्ज था जैद। ठीक है, इसे हमने देखा कि ये मुजक्कर है और क्या ये वाहिद भी है। ठीक है, वाहिद मुजक्कर इस्म की हालत रफा में हमने चार्ट देखा दो पेश हमेशा उसमें होता है, तो हमने जब से यहाँ पे जैदुन लिख दिया, तो इसे हमने रफा की हालत दे दी जैदुन। उसके बाद हम कहना चाहते हैं मसलन जमीलुन। ठीक है, जमीलुन यानी जैद खूबसूरत है, जैद खूबसूरत है। ठीक है, ये भी एक जुमला हो गया। ठीक है, इसी तरह और जुमले बनाते हैं, नीचे बनाते हैं कि जैदुन मसलन तबीबुन, तबीबुन जैद डॉक्टर है। ठीक है, जैद डॉक्टर है। इसी तरह जैदुन काइमुन। ठीक है, जैदुन काइमुन, काइमुन यानी जैद खड़ा हुआ है, जैद खड़ा हुआ है। ठीक है, जैद खड़ा हुआ है, ये भी हमारे तीनों शुरूत को पूरा कर रहा है। ठीक है, तीनों शुरूत को पूरा कर रहा है। आप देख लें, हालत रफा में है जैद, कायम भी हालत रफा में है। क्यों हालत रफा में? क्योंकि जैद वाहिद मुजक्कर इसम है, कायम भी वाहिद मुजक्कर इसम है, और वाहिद मुजक्कर इस्म की हालत रफा दो पेश के साथ आती है, तो जैदुन कायम। ठीक है, हालत रफा में पहली शर्त कबूल हो गई। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या थी? हालत रफा में और हालत रफा में दोनों चीजें, ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त ये है कि मुब्तदा जो है मारिफा होगा, जैद इसमें अलम है, किसी शख्स का नाम है, ये मारिफा है। और उसके बाद क्या शर्त थी कि खबर जो है वो नकिरा होगा। हाँ, खबर नकिरा है, देखिए इसमें अल काइमू नहीं है। ठीक है, और अल काइमू होने से ये क्या हो जाता, मारिफा हो जाता, लेकिन हमने कायमुन करके लाया है। ठीक है, कायमुन करके लाया है, यानी ये नकिरा इसमें। ठीक है, दूसरी शर्त जो है वो भी पूरी हो गई। और तीसरी और आखिरी शर्त क्या है? जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत, यानी जिन्स और अदद दोनों का सेम होगा, मुब्तदा का और खबर का। मुब्तदा इसमें क्या है? जैद है, क्योंकि जैद के बारे में हम कह रहे हैं जैद खड़ा हुआ है, इसके बारे में खबर दी जा रही है, जैद खड़ा हुआ है। तो मुब्तदा का देखिए यहाँ पे जिन्स क्या है, जिन्स मुजक्कर है, और उसका अदद क्या है? अदद वाहिद है। इसी तरह खबर का जिन्स क्या है? मुजक्कर है, और उसका अदद क्या है? वाहिद है। तो ये एक इस्म है, एक इस्म है। ठीक है, एक यानी एक जुमला है, अरबी जुबान में ये पूरा मुकम्मल जुमला है, क्योंकि इन तीनों शुरूत पर ये पूरा खरा उतरा है। ठीक है, इन तीनों शुरूत पर खरा उतरा है, इसलिए जैदुन काइमुन एक जुमला है जिसके मतलब है जैद खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह और जुमला बनाते हैं हम। जैदुन, जैदुन जालिसुन, जालिसुन इसके मतलब क्या है? कि जैद बैठा हुआ है। ठीक है, जैद बैठा हुआ है, जैद बैठा हुआ है। ठीक है, इसी तरह और जुमला बनाते हैं, जैदुन आबिदुन, आबिदुन इसके मतलब क्या है? जैद इबादत गुजार है। ठीक है, आबिद है, जैद इबादत गुजार है। ठीक है, और जुमले बनाते हैं, मिसाल के तौर पर जैद रोजा रख रहा है, रोजेदार है हमने कहना चाहते हैं, तो जैदुन साइमुन, साइमुन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैद, जैद रोजे से है। ठीक है, इसी तरह अब हम जुमला बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हमने जितने भी जुमले बनाए सब मुजक्कर इस्म को लेकर बनाए। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं मोनस को लेकर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप ही सोचिए, आप कुछ कहना चाहते हैं मोनस के बारे में, कुछ बताना चाहते हैं, एक जुमला देना चाहते हैं, इस्मिया, जुमला इस्मिया। मिसाल के तौर पर आप मुब्तदा के तौर पर लेकर आना चाहते हैं, यानी जिसके बारे में बताना चाहते हैं वो शख्स है जैनब। जैनब के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि जैनब उस्तादा है। ठीक है, जैनब उस्तादा है, तो आप उसे कैसे बताएंगे, बयान करेंगे? सीधी सी बात है,
ज़ई न, यहाँ पे नून काफी बड़ा है तो इसे ठीक कर लेते हैं। अब देखें, बताइए ज़ैनब में ये जो इस्म है, ठीक है, ये एक मुअन्नस इस्म, हमेशा याद रखिएगा ये एक मुअन्नस इस्म है और ये वाहिद भी है अदद के एतबार से। ठीक है, तो हमने एक बात पढ़ी थी जब हम ये पढ़ रहे थे मौजू इस बात का कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक बात ये पढ़ी थी कि गैर मुनसरिफ अस्मा की एक किस्म अरब मुअन्नस नाम है, और गैर मुनसरिफ अस्मा की खासियत ये है, सबसे पहली खासियत ये है कि वो डबल हरकत यानी तनवीन कबूल नहीं करते, तनवीन कबूल नहीं करते। और दूसरी खासियत है हालत जर में वो जेर नहीं होते। ठीक है, तो ये दो खासियत मुअन्नस अरब मुअन्नस नामों की होगी। ठीक है, खवातीन के नाम, अरब खवातीन के नामों की होगी। ठीक है, हर मुअन्नस नाम की नहीं। जैसे मुअन्नस चीज होती है, कोई गैर हकीकी चीज मुअन्नस हो सकती है, लेकिन उसकी ये खासियत नहीं होगी। सिर्फ अरब खवातीन के नामों की ये खासियत होगी कि वो गैर मुनसरिफ होंगे। ठीक है, यानी उसमें तनवीन नहीं आएगी। तो ज़ैनबुन आप नहीं लिख सकते यहाँ पे। ज़ैनबुन अगर आपने लिखा अरब के मुअन्नस के नाम को, कभी भी दो हरकत उसमें दी तो आपने गलती की, उसमें हमेशा एक हरकत होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ज़ैनबू। ठीक है, ज़ैनबू। अब ज़ैनबू के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, ये हालत रफ़ा में आ गया ये इसमें, क्योंकि हमने देखा है कि वाहिद मुअन्नस को हालत रफ़ा में हम कैसे लाते हैं। ठीक है, तो उसे ज़ैनबू बोल दिया हमने। अब ज़ैनबू उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कि वो उस्ताजा है। ठीक है, उस्ताज़तुन, यहाँ पे देखिए ये भी एक मुअन्नस है, ये भी अदद जिन्स के एतबार से मुअन्नस है, लेकिन इसमें हम दो हरकत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मुअन्नस खवातीन का नाम नहीं है, ये एक सिफत है। ठीक है, ये नाम नहीं है, ये किसी मुअन्नस खातून का नाम नहीं है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ नहीं है। ठीक है, ये मुनसरिफ इसम है, तो इसके हालत रफ़ा नसब जर में बदलाव चार्ट के मुताबिक होगी। ठीक है, तो ये उस ज़ैनबू उस्तादतुन, ज़ैनबू उस्तादतुन यानी इसका मतलब होगा ज़ैनब, ज़ैनब उस्ताजा है, ज़ैनब उस्ताजा है। ठीक है, अभी हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब लेते हैं कि फातिमा, फातिमा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कभी भी अरब खातून के नामों में कभी भी डबल हरकत नहीं आएगी, तो इसे रफा बना दिया हमने। जुमला में हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, जुमला इसमें लाना है तो मुब्तदा हमेशा रफा होता है, हमें पता हो गया अब। और क्या होता है, खबर जो है, खबर हमेशा वो भी रफा की हालत में होती है। तो उसके बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि वो लंबी है। ठीक है, तो तवीलतुन, ये देखिए, ये हमने पहला शर्त कबूल कर दिया कि मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में है, इसे हमने पूरा कर दिया। अब दूसरी शर्त क्या होगी, दूसरी शर्त यह है कि मुब्तदा और खबर के दरमियान जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होगी, मुताबिकत होगी। अब देख लीजिए जिन्स क्या है इसका, ये मुअन्नस है। इसका जिन्स क्या है, गुलता आखिर में आ रही, ये भी मुअन्नस है। इसकी अदद क्या है, ये वाहिद इसम है। और इसका अदद क्या है, ये भी वाहिद इसम है। ठीक है, इसमें मुसन्ना की कोई निशानी नहीं है और जमा सालिम जमा मुकस्सर भी नहीं है, वाहिद इसम है। ठीक है, तो फातिमतु तवीलतुन, ये दूसरी शर्त भी पूरी कर रहा है, दूसरी शर्त भी पूरी कर रहा है, चलें इसे भी हमने पूरा कर दिया। और तीसरी शर्त क्या थी कि मुब्तदा मारिफा होगा और खबर, खबर नकिरा, नकीरा, खबर नकरा, ये शर्त भी पूरा हो रहा है। क्योंकि देखिए ये मुब्तदा जो है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, यानी जिसके बारे में खबर दे रहे हैं,
फातिमा है वो, उसके बारे में क्या खबर दे रहे हैं, वो लंबी है, तो उसके बारे में जो खबर दे रहे हैं वो लंबी है, और फातिमा मुब्तदा है। तो मुब्तदा जो क्या है, मारिफा है, क्योंकि वो किसी शख्स का नाम है। इसी तरह खबर देखिए नकरा है, क्यों, क्योंकि तवीलतुन कह रहे हैं, तवीलतु नहीं कह रहे, अलिफ लाम लगा के इसे मारिफा नहीं बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये नकरा इसमें है, फातिमतु तवीलतुन, ठीक है। इसी तरह अभी इन इन तीन शुरूत को मलहूज खातिर रखकर हम जुमले इस्मिया बनाएंगे, ठीक है, हमेशा। तो अब और एक जुमला बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं मरियम खड़ी है, ठीक है। मरियमु, अब देखिए मरियमुन नहीं कर सकते क्योंकि ये अरब खवातीन का नाम है, ठीक है, खातून का नाम है, इसलिए हम इसे मरियमुन नहीं कहेंगे, ये गैर मुनसरिफ है, इस पे तनवीन नहीं आएगी। तो मरियमु काइमतुन, वहां देखिए मुजक्कर के लिए काइम लाया था हमने, अब यहाँ पे मुजक्कर नहीं है, मोनस है, इसलिए मुताबिकत के लिए काइमतुन लेकर आए, गोल ता लगाकर उस इस्म को हमने मोनस मुजक्कर से मोनस बना दिया। इसका तरीका भी हमने पढ़ लिया है जिन्स के मौजू पर। तो मरियम काइमतुन यानी मरियम खड़ी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी और कुछ अस्मा लेते हैं। अब हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हफ्जा जो है, हफ्जा वो तबीबा है, ठीक है। अब देखिए हफ्सतु, बहुत आसान हो गया अब ये जुमला बनाना आपके लिए। तबी तबीबतु, तबीबतुन, ठीक है, तबीबतुन, हफ्सतु तबीबतुन। तो ये एक जुमला हो गया, यानी हफ्सा तबीबा है, यानी हफ्सा डॉक्टर है, ठीक है। इसी तरह अब हम एक और बात कहेंगे कि मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने जो लिस्ट पढ़ी थी गैर मुनसरिफ अस्मा में, उसमें 6 अंबिया के नाम थे जो मुनसरिफ होंगे, उसके खिलाफ जितने भी अंबिया और आएंगे उनके अस्मा जो होंगे गैर मुनसरिफ होंगे। तो इब्राहिम जो है, इब्राहिम, ये गैर मुनसरिफ इसमें है, ठीक है। तो इब्राहिम, अब इनके बारे में हम खबर क्या देना चाह रहे हैं, नबीयुन, नबीयुन, ठीक है। तो अलैहिस्सलाम, ये नीचे ऐसे ही लिखा है ताजीम के लिए और दुआ के लिए, इब्राहिम नबीयुन, ठीक है। ये गैर मुनसरिफ इसमें, इसे हमेशा आप याद रखिएगा, याद रखने की बस ये बात ज़रूरी है कि 6 अंबिया के अलावा बाकी सारे अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है, यानी उस पर डबल हरकत नहीं आएगी, हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करेंगे। वो 6 अंबिया के नाम क्या हैं, वो हमने वसअत के मौजू में पढ़ लिया है, माफ़ कीजिएगा, वसअत के मौजू नहीं बल्कि एराब के मौजू में पढ़ लिया है, गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ अस्मा का मौजू जब आपने छेड़ा था तो वहाँ पे पढ़ लिया है। अब आते हैं जिब्रील, अब देखें जिब्रीलु, ठीक है, फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं, ठीक है। तो जिब्रीलु, तो हम क्या कहना चाहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में, ये बताना चाहते हैं कि वो फरिश्ते हैं, तो मलकुन, मलकुन, ठीक है, वो फरिश्ते हैं, उनका तर्जुमा क्या होगा, जिब्रील फरिश्ता है, ठीक है। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं और जुमला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि उसामा सच्चा है,
اسامہ سچا ہے، تو مبتدا کیا ہوا؟ اسامہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ جملہ کیسا بنائیں گے، اسامہ، یہاں پہ ہم کوئی حرکت ابھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور خبر کیا ہوا؟ سچا کے لیے، سچا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صادق، صادق، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تینوں شروط کو یہاں پورا کرنا ہے، تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، تو حالت رفع اسامہ کو حالت رفع ہم کیسے دیں گے؟ کیونکہ دیکھیے اسامہ جو ہے اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ عرب مؤنث نام کی طرح ہے، ٹھیک ہے، عرب مؤنث نام کی طرح، یعنی عرب خواتین کے نام کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بھی اسم میں آخر میں گولتا آئے نام میں، ٹھیک ہے، کسی کے نام کے اسم میں گولتا آئے تو اسے ہم غیر منصرفی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ نام کے اسم میں، نام کے اسم میں بار بار کہا جا رہا ہے، نام کے اسم میں کسی شخص کا نام، ٹھیک ہے، یا وہ خواتین میں سے ہو یا مرد میں سے، تو اسامہ تو، ٹھیک ہے، اسے حالت رفع دے دیا ہم نے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اسے بھی حالت رفع دیں گے، خبر کو بھی، خبر اور مبتدا دونوں حالت رفع میں، ٹھیک ہے، ہم نے صادقن کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہمیں اور دیکھ لیے کیا کرنا ہے کہ حالت رفع میں ہم نے لے کر آیا ہے، مبتدا ہم لے آئے اور خبر کو حالت رفع میں لے آئے۔ اس کے بعد مبتدا کو معرفہ بنانا تھا، یہ نام ہے پہلے ہی سے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شرط بھی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خبر کو نکرہ لانا تھا، یہ نکرہ ہی میں ہے، الصادقون نہیں ہے، صادقون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط کیا تھی؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت، ٹھیک ہے۔ جنس دیکھیے اسامتو، یہ گویا ہے، یہ ہم لوگ مان رہے ہیں کہ آخر میں گولتا آ رہا ہے اور گولتا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے بتا دیا کہ اسامہ ہم کسی لڑکے کے نام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنا مقصد بتا دیا یہاں پہ، اس لیے یہ اس کی جنس ہو گئی مذکر، ٹھیک ہے، اس لیے ہم خبر بھی مذکر لائیں، غور کیجیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ گویا یہاں پہ اگر اگرچہ یہاں پہ گولتا موجود ہے اور یہ مؤنث کی نشانی ہے، لیکن ہم نے بتا دیا یہ مذکر نام ہے، اس لیے ہم یہاں پہ خبر بھی مذکر صادقتن نہیں لائیں بلکہ صادقن لائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مذکر لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے مطابقت ہے، عدد کے اعتبار سے جی ہاں مطابقت ہے۔ دیکھیے اسامہ جو ہے، اسامہ واحد اسم ہے، صادقن بھی واحد اسم ہے، تو یہ ایک جملہ بن گیا، اسامہ صادقن، یعنی اسامہ سچا ہے، ٹھیک ہے، اسامہ سچا ہے، تو یہ جملہ ہم نے بنا لیا، اسامہ سچا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ابھی اور جملہ بناتے ہیں اسی طرح، ایسے اسم کو لے کر جس کے آخر میں گولتا آتی ہو لیکن وہ مذکر کا نام ہو، ٹھیک ہے۔ تل، مثال کے طور پر طلحتو، طلحتو طالبن، طالبن، کیا ہے اس کا مطلب؟ طلحہ، طلحہ طالب علم، طالب علم، طلحہ طالب علم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور اسم لیتے ہیں اسی طرح کا، اسامتو، پھر سے اسامہ لے آتے ہیں، اسامتو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، آپ پہچان لیں گے ہم نے اسامہ تو لایا ہے، لیکن ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں صادقتن، دیکھیے اسامت صادقن نہیں لکھ رہے ہیں، اسامت صادقتن لکھ رہے ہیں، یعنی اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خبر ہم نے مذکر نہیں لایا، مؤنث لایا ہے، یعنی ہم نے مطابقت کی ہے مبتدا کے ساتھ، یعنی مبتدا بھی مؤنث ہے، تو یہاں پہ جو اسامہ ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں اسامہ، بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں، لڑکی ہمارا مقصود ہے، کیا ہے؟ سچی ہے، سچی، اسی طریقے سے دیکھ لیجیے۔ اب جملے کو تھوڑا سا عدل بدل کر کے آپ کو کیسے یہاں پہ معنی کا اختلاف یہاں پہ پیدا ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامت صادقتن، ہم نے کیونکہ خبر کو مؤنث لایا اور عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر میں جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے، اس لیے چونکہ خبر کی جنس یہاں پہ ہم نے مؤنث لائی ہے، اس لیے مبتدا کا جنس بھی مؤنث ہی ہوگا، لازم ہے، اس لیے اب ہم نے یہاں پہ
पूरा डिसीजन ले लिया कि अरब हमें जब भी कहेगा उसामतु सादिक़तुन, तो उसका माना, उसका मकसद ये होगा उसामा जो लड़की है वो सच्ची है। और अरब हमें जब भी कहेगा उसामतु सादिकुन, तो उसका माना ये होगा कि उसामा जो लड़का है सच्चा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दो इसम ले लेते हैं। अच्छी बात है ये कि अब हम जैदुन भी ले लें। ठीक है, उसको भी हालत रफा में आए। अब देखिए, अब हम कहना चाहते हैं जैद और हामिद। ठीक है, जैद और हामिद अच्छे हैं। ठीक है, और के लिए वाव लाते हैं, वाव जैदुन व। अब देखिए हामिद के लिए हामिदुन। ठीक है, ये दोनों हालत रफा में लेकर आए। लेकिन अब ये दो इसम, ये जो हो गया मुब्तदा जो है वो दो हो गया, मुसन्ना हो गया, मुसन्ना हो गया। गर्चे हमने इसे ऐसे किसी सिफत को लाकर नहीं बनाया, लेकिन दो इसम यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे खबर क्या होगा? अब हम सच्चे हैं कहना चाह रहे हैं मसलन, या अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छे हैं कहना चाह रहे हैं, या नेक है। ठीक है, जैद और हामिद नेक नेक है ये कहना चाह रहे हैं। तो हमें क्या कहना होगा यहाँ पे? हमें ये कहना होगा कि सबसे पहले वाहिद इसम इसका सालेह है, सालेह। ठीक है, अब इसे हम मुसन्ना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुसन्ना के बारे में बात हो रही है। मुब्तदा मुसन्ना है, मुब्तदा मुसन्ना है। क्यों मुसन्ना है? क्योंकि हम कह रहे हैं जैद और हामिद अच्छे हैं, अच्छे हैं, या फिर नेक हैं, मिसाल के तौर पर नेक हैं। ठीक है, तो जैद और हामिद दो लोग हैं, इसलिए खबर नेक है। ये भी दो खबर है, दो के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हम सालेह को उसको सालेहानी कर देंगे। ठीक है, सालेहानी। और सालेहानी हालत रफा में होता है, हमें पता है, हमने चार्ट पढ़ लिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे जैदुन व हामिदुन सालेहानी, सालेहानी। तो ये एक जुमला बन गया जिसका मतलब है जैद और हामिद नेक है, नेक है। सालेह यानी नेक, सालेह यानी नेक। ठीक है, जैद और हामिद नेक है। तो हमेशा जुमला इस्मिया को इस्तेमाल करने के लिए, जुमला इस्मिया को बनाने के लिए हमारा जो तरीका होगा वो हमने बयान कर दिया है कि क्या तरीका होगा। और इसके बारे में और आगे जाकर मुफस्सल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।